राति पाहे संगीतरे, संज भी आसे संगीतरे। संगीत तांक प्राणर स्पंदन, सबु मुहूर्त तांक पई संगीतर मुहूर्त। आरे सखी पालिनी नहीं कि तोर पालिनी नहीं कि। एकाधारे से जणे एकनिष्ठ गुरु और निरोला साधक। हिंदुस्तानी संगीत रे तांकर अध्ययन और अध्यापना, मात्र ओडिसी संगीत को नहीं तांकर मन सर्वदा अनुसंधिष्ठु। ओडिसी रे से गवेषणारत वर्ष वर्ष धरी एहाको शास्त्रीय संगीतर मर्यादा देवा लगी से जारी रखिछन्ति प्रयास। संगीतर व्याकरण तांकर मुहे मुहे उकुटी आसे। ओडिया संगीत जगत रे ए असामान्य गुरु हेले गोपाल चंद्र पंडा। श्याम प्रीति श्याम प्रीति गो श्याम प्रीति गो। गुरु गोपाल पंडांकर जन्म 1940 मसीहा जून 17 तारिख अविभक्त बालेश्वर तथा वर्तमान भद्रक जिले रे गाँ बालू रामकृष्णपुर। पिलादिन जेतिकी खुशी सेतिकी दुख देइथिला। मने अछि से सब अभूला दिन। कान पाखरे थिबा कटा दाग पिलादिन जंत्रणार चिन्ह। से दिनर सची नामर झीटी आज अछि कि नहीं जणा नहीं, हेले गाँ दांडरे ट्रेन खेल रे से देइथिबा गाली आखिर लुह बुहाई दिए। गोटे दिन घर घटना से कांदकोटा घाटी होता है टे बेसी पाचि जाए दुर्गंध मध्य होता है। समस्ते स्कूल आसिक टे कौन खाई देकरी गाँ खेल पड़िया हो गाँव चौर आमड़ टे सब सफा सुतरा होता है। गाँव से चौर आमड़े आसिक पहुँचलु। से दिन खेलटे थिला जे ट्रेन खेल आगा पछ से खेलटे एमती समस्ते आगा पछ होकर रे अंटा को धरा धरी हे। ट्रेन गला बेले जमी एमती करके आग को जीवे एवं पुणी पछक फेरी आसिक समस्ते एमती लंब हो समस्त समस्ते पड़े पछे। से दिन मुझे मोर घाटा टे बेसी होता है। ठीक एमती पड़गला बेले समस्ते एमती कही पड़गला बेले सच्ची बुद्धि जो पिलाटी थिला झील पिलाटी कान पाचटी गंध गंध हो कान को एक खेल से मत खेल बाहर करदे। भो भो कांदी पकांती गोपाल। कानकटा घाटीए होइथिला बोली से दिन सांग माने तांको खेळाई नथिले, हेले माँ बुझाई कहिथिले जा सुना मुही को मुंडिया मारी कहबू माँ मो कान भल करि दे। से खेलू बाहर करदेवा मत जो दुख है मु भो बहे कि कांदिक आसिक माँ पाखे कुंडे धोई पकईदे से मत कहते मत छूने छूने मुझे सन्ध्या देवाक जाऊँगी कहते माँ जहाँ जो अवस्था है मत खेल कान कान कट भो बहे केंदिले मत से 8 वर्ष कि 9 वर्ष है से मत कह मत मोटे छाड़ी दिए सन्ध्या देव। अच्छा ठीक अच्छे तू जा गोड़ धोई पके जा पानी टे चिची पड़ू सत कुछ ये सन्ध्याटा देखी आम घर पछपटे ठाकुराणी अच्छा ना होती सुवर्णमुखी तो आम गाँवली ना सुनामुई सुनामुई कहू एकदम सत्य कथा मुझे आज्ञा मुझे लुह गोड़ पकड़ी एमती कहीकि गली ठीक घर पछपटे माँ मो कान काट भल करदेबू पिला खेल पिटी
କହିଦେଇକି ଆସିଲି। ସେଦିନ ବାଳକ ଗୋପାଳ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କାନରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେବେଠୁ କେବଳ ଏଇ ଦାଗଟି ହିଁ ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ପୂଜ ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ତ ପଜ ଆପଣ କହିବେ, ଆମେ ତ ସବୁ ଗାଁରେ ପୂଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ରକ୍ତ ପୂଜ, ସେଇ ଅଂଶଟା ଶୁଖିଯାଇଛି। ମାନେ ଘାଟା ଅଛି ଆଉ ପୋଚା ଅଂଶ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଗଲି, 2-3 ଜଣ ପିଲା ପଚାରିଲେ, ହେରେ ତୋ କାନ୍ଦ କ'ଣ, କାନ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭଲ ହେଇଗଲା ଏମିତି। ଆସିଲି, ସେଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖୀ ତ ଆମେ କେଉଁ ସୁନାମୟୀ, ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ମୋତେ କାନ ପୋଛା ଭଲ ହେବନି। କାନ୍ଦି ମାନେ କାନ୍ଦିଲି ଭୋ ଭୋ କରି, ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ସତ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗୋଟେ କଳାଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ତ କାନ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାପରଦିନ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ଗଲି, ଆରେ ତୋ କାନରେ କିଛି ନାହିଁ, କାନ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। କାନ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଗଲି, ଅଲଗା ଠିଆ ହେଲି, ଡାକିଲେ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଘର ଓଳେଇ ଦିଏ, ଯାଇକି ଆଗେ ପହଞ୍ଚେ, ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚେ। ସେ ସଚି ଯିଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ମୋତେ କହିଥିଲା, ଆଉ ତୋର ତ କାନ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆସୁନା ଯା ଖେଳିବା। ଆରେ ଆଗେ ଯାଇଛୁ ଉପରେ, ମାନେ ଟଣା ଟଣା ହେଇକି ଖେଳେ। 7-8 ବର୍ଷ ଝିଅ ପୁଅ, ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ବାରଣ ନଥିଲା, ଝିଅ ପୁଅ କିଛି ଏମିତି ନଥିଲା। ସତରେ ଡାକିଲା, ଏମିତି କହିଲା, ରାଗି ପଡ଼ିଲୁ, ଦେଖ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା ତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଠାରୁ କହୁଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାନ କଟା ଘା ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋଭରେ ଅନେକ କଥା ସେମିତି ମାଆକୁ ଯାଇକି କହିଛି ନମ୍ବର ପାଇଁ, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭରସା ଥିଲେ ଯେ ମାଆକୁ ଆଗକୁ ସବୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନରେ ଯେଉଁ ଘା ଗୋଟେ ରାତିରେ ଶୁଖିଗଲା, ସେଇଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁନାହିଁ। ଗୋପାଳଙ୍କ ଘରର କୁଳଦେବତା ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ। ଏହି ଦିଅଙ୍କ ଦେଉଳ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ମାଟିରେ। ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଭଉଣୀ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବି ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମର କୁଳ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ। ତାଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବଣ, ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଘରେ ବାପା ନୁହେଁ, ଗୋସିଆପା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ, ମାନେ ମୁଁ 3 ପିଢ଼ି ଦେଖି ଜାଣିଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଗୋସିଆପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ବାଜା ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ, ରମ୍ଭା ତା ନାଁ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ପଣ୍ଡା। ସେ ମୋ ଠାରୁ ସେଇ ସମୟର ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଥିଲେ।
ଏବଂ ଗାଁରେ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବାର। କେବଳ କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପାଠ ପାର୍ବଣ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଯାହା ସେଠି ହୁଏ, ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖି ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଗୋପାଳ। ତେଣୁ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କେତେକ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ। ମାଇନର ପଢ଼େ ଆଉ ବାହାର ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଗଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଘୁରି ଯାଇ ମୁଁ କେବଳ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଇଛି। ଗୀତ ଟିକେ ବି କିଛି 10-15 ଦିନ ମାନେ ଦିନେ ଅଧେ ଯାଇ ଖାଇ ସେଥିରେ ମାନେ କଟକର କ୍ଷିତୀଶ ମୈତ୍ର ବୋଲି ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। କ୍ଷିତୀଶ ମୈତ୍ର ସେତେବେଳେ ବାଘୁରି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗଳା ଶୁଣିଲେ ଡାକିଲେ, তোর গলাটা খুব সুন্দর রে, কেন পাঠ পড়া করছি কেন, গান শিখবি যা। ମୋତେ ମୁଁ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ଭିତରେ ମୋତେ ସେ ରଖେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। তুই পালা 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 গান শিখবি যা। এখানে মানে সে হচ্ছে আমাদের প্রথম ଗୁରୁ ଏବଂ এই ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷିତୀଶ ମୈତ୍ର ମହାତ୍ମା ମୋ ପାଇଁ ମହତ୍ତା ମୁଁ କହିବି ପାଲା। ହେଲେ କେମିତି ଶିଖିବେ? ଭାଇ ତ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବି, ନଚେତ୍ ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବୁ। ଏହାର କାରଣ ବି ଥିଲା। ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ମରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଥିଏଟର ପାର୍ଟି କରି 6 ଏକର ଜମି ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବିକ୍ରି କଲେ। ମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେବ, ଡ୍ରେସ୍ କିଣାଗଲା। ଆମରି ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରତିଦିନ 25-30 ଲୋକ ଖାଉଥିବେ। এই ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ରରେ କରଜ କଲେ ବହୁତ ନନା ଏବଂ ତାକୁ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ 6 ଏକର ଜମି ସେ ବିକ୍ରି କଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ଆଉ ନାଁ ଧରିବେନି, ଗୀତ କଥା ଆଉ ମୋ ଘରେ କେହି ଉଠେଇବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ଦେଲେ, ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ପିଟିଲେ, ଗୀତ କଥା ନାଁ ଧରିଲେ। ଆଗରୁ ଘରେ ସଙ୍ଗୀତର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଁ ବହୁ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର 6 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାଭାବରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହୋଇଗଲେ ପୁରା ପରିବାର। ତେଣୁ ପରିବାରର ସଙ୍ଗୀତ କଥା ଉଠିଲେ ଚିହିଁକି ଉଠୁଥିଲେ ଭାଇ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୁଁ ସତ କଥାରେ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବା ପାଖରେ ମାଆ କଟିକି କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଗୋପାଳକୁ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ଦେଖିଲି, ମୋତେ ମୋର ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ବାରଣ ପରେ ତଥାପି ସେ ଯାଉଛି ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାନି ଗୀତ ଗାମ, ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ହେବ। ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନନା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡାଟା ଧରିଥିଲେ, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ତୋ ଗୀତ ଗାଉ ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି। ନହେଲେ ତୁ ଯଦି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସତରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା।
ଭାତ ଗୁଡ଼ାଟାକୁ ପକେଇ ଦେ, ତୁ ଆଉ ଘରେ ରହିବୁ ଯେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ। ପାଠରେ ସେ ଭଲ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ଜିଦ୍ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ନନାଙ୍କ ପକେଟରୁ 2 ମୁଠା ପଇସା ନେଇ ସେ ରାତାରାତି କଲିକତା ଚାଲିଗଲେ। ଆଗରୁ କହିଛି ଚାଉଳ କଳ ଥାଏ, ସେଇ ରାତି ସକାଳୁ ମୁଁ ଧରିଥିଲି ନନା ଚାଉଳ କଷିକି ସବୁ ମାନେ ପେଶା ହେଇଥିଲି ପଇସା 2 ତାଙ୍କ ପକେଟରେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ଦେଖିଦେଇଥିବେ ଯେ ଅଢ଼ି ଦୁହଣି କୋଣା ପଇସା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। 2 ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ତା ପଇସା। ମୁଁ 2ଟା ହାତ ପୁରେଇଲି, ଯାହା ପଡ଼ିଲା ସବୁଯାକ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଷ୍ଟେସନରେ 25 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆସିଛି। କେତେ ପଇସା? 25 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଆସିଛି। ଏଇ ସମ୍ବଳ ଧରିକି ସେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି କଲିକତା ଗଲି। ସେତେବେଳେ 25 ଟଙ୍କା କମ୍ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ବାହୁଡ଼ିଆରେ ରହିବା ସହ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କଲିକତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥାଏ। ଏଥିରେ 2ଟି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବୋଲି ସେ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନିଷ୍ଠୁର ନନା ଏମିତି କଲିକତାକୁ ଚିଠି ଦେଖି ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ଯେଉଁଦିନ କହିବ ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଘରକୁ ଫେରିଯିବି, ତାକୁ ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ତା ଯାହା କିଣି କରିକି ଦେଇଦେବ, ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ମୁଁ ଯାଇନି। 1.5 ମାସ କି 2 ମାସ ପରେ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ, ମଣିପୁର ନା ହଁ ମଣିପୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଶରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେତେବେଳେ ସେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମିଟିଂରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବାଇଧର ଦାସ ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗାଁର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କରି ପରିବାରର ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସିଛୁ, ତୁ ଗୀତ ଗାଇବୁ, ଯେ ଉଠ କଙ୍କାଳ ଗୀତ ମାନେ ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ଦେହ, ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଜନି ଗାଇବୁ। ମୁଁ 2ଟା ଗୀତ ଗାଇଲି। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଏମିତି କହିଲି, ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିଲେ ଏଇ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏ ପିଲାଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହୁଏତ 10,000 ଟଙ୍କା ହେବ ମୂଲ୍ୟ। କଲିକତାରେ କିଛି ବର୍ଷର ରହଣି ଭିତରେ ଖୁବ୍ ନାଁ କଲେ ଗୋପାଳ। ଗୋଟେ କଟନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ମାନେ ବହୁତ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଆନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ମାନେ ସେ ମୋତେ ତୁ ଆମର ମୋତେ ମାନେ ପଇସା ମୋର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲାନି। ଗୀତ ଘରେ ବଢ଼ିଲି, କଲିକତା ଗଲି ଗୀତ ଶିଖାଇ, ବାଉଡ଼ିରେ ରହେ, ବାଉଡ଼ିଆରେ ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେ ସେଠି ମୋତେ ଆଦର ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟିଏ କହିକି ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇଲିଣି, ଗୀତ ଗାଇକି ନାଁ କଲିଣି, ମୋର ଅଭାବ କିଛି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଖାଇବି, ଏପରିକି ବଙ୍ଗାଳୀ ଦୋକାନୀମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଏସো ଏସো ଏସো, ଆରେ ତୁମେ ତ ମାନେ ସେ ପାଖେ ତାଙ୍କ କହନ୍ତି ତୁମେ একজন ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଏସো ଏସো ଏମିତି କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ, ମୋ ଗଳାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲା ସେ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲା।
ସତରେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ସାରୁ ଓ ଯାତ୍ରାପାଟି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଥାଏ। ସେହି ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ଜଣେ ତବଲା ବାଦକ ଥିଲେ। ଖୋକା ମାଷ୍ଟର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ମାନନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଏ ପିଲାଟି କଲିକତାରୁ ଆସିଛି, ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଗାଇପାରିବ। 3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, କିଏ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କିଏ ଯେତିକି ପଢ଼ିଥିଲା ସେତିକି ନେଇକରି ଘରେ। ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଗୋଟେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି, ସାରୋ ଯାତ୍ରାପାଟି ଥିଲା, ସାରୋ। ମୋତେ ସବୁ ମୋର ସାହିର ମାନେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ 5-6 ଜଣ ମିଶିକି, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖୁଛୁ, କ'ଣ କେତେ କଥା ଶିଖିଲୁଣି, ତୁ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଗୋଟେ। ଆରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦେଇଛି, ବାଜା ବଜେଇବ କେମିତି, ଯନ୍ତ୍ର ଆସିବ କେଉଁଠୁ, କ'ଣ କରିବ? ସେ କହିଲେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଖୋକା ମାଷ୍ଟର ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଅଛି ଖୋକା ମାଷ୍ଟର, ତବଲା ବଜେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଯାହାକୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ବାଜା ବଜେଇବେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଟିକେ ଗୀତ ଗାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଯିଏ ଚେଲା ଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ସେ ଏଇ ଯେ ଇଏ ବଜେଇଦେବେ, ମୁଁ କ'ଣ ବଜେଇବି ମାନେ ପ୍ରଥମେ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ନାହିଁ, ସେ କଲିକତାରେ 4-5 ବର୍ଷ ଶିଖିକି ସେ ଗାଇବେ, ଭଲ ତବଲା ବାଲା କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଥା। ଆଉ କିଏ କେମିତି? ସେ ନିଜେ ବାଜା ବଜେଇଲେ। ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନକ ଖୋକା ବାବୁ ବଜେଇଲେ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି ଏବଂ ମନଖୋଲା ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଲି। ସେ ବାଜା ବଜେଇଲେ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି ଗୀତ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କେତେ ଗାଇ ନଥିଲେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହା ଆଳାପ ଏତେ ଶୁଣିକି